Hi friends, how are you all of you? Right. See, today we'll be discussing about intermediate first year, that is 11th class after 10th. That is new syllabus in physics. ఇంతవరకు మీరు ఏం చేశారంటే లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఫిజిక్స్ సిలబస్లో వేరే ఉండేది. ఇప్పుడు కొంచెం ఈ సంవత్సరం 2025-26 ఏం చేశారంటే సిలబస్లో కొంచెం మార్పు వచ్చింది. ఐపీఈ 2025-26 ఓకే, ఐపీఈ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్. లాస్ట్ ఇయర్ వరకు సిలబస్ వేరేగా ఉండేది. ఇప్పుడు కొంచెం సెకండ్ ఇయర్ దే హావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇంటూ ఫస్ట్ ఇయర్. ఓకే, కొంచెం షఫ్లింగ్ అయ్యిందనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ విల్ డూ ఈజ్ విల్ సీ ద చాప్టర్స్, వాట్ ఆల్ ద న్యూ చాప్టర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ ఫర్ ద ఐపీఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్. ముందు అది చూసిన తర్వాత మనం చాప్టర్స్లో వెళ్దాం. ఓకేనా? సో లెట్ us see వాట్ ఆర్ ద టోటల్ యూనిట్స్ అండి. సో దానికోసం మీకు నేను ఇదిగోండి, మీకు ఈ సంవత్సరం దిస్ ఈజ్ యువర్ న్యూ బుక్. యూ కెన్ సీ దిస్ వన్. దిస్ ఈజ్ ద న్యూ బుక్, టెక్స్ట్ బుక్ ఫర్ ద 2025-26 అకాడమిక్ ఇయర్. ఓకేనా? చూసారు అందరూ? రైట్. నౌ లెట్ us see the syllabus, new syllabus, first year intermediate physics. See, generally it is divided into totally around 14 units. Okay na? So first unit generally you will be having, okay, first unit, units and measurements. I'll write it here. It is divided into 14 units. 2025, this is affected from this year onwards. 2025-26 IPE intermediate examination, board of intermediate examination has changed the syllabus. Okay, small variation is there. So ముందు ఆ టాపిక్స్ రాసుకొని తర్వాత విల్ బి గోయింగ్ ఇంటూ అవర్ సబ్జెక్ట్ డీటెయిల్. ఓకేనా? సో 14 యూనిట్స్లో ఫస్ట్ యూనిట్లో యూనిట్స్ అండ్ dimensions. In first one unit you will be having the chapter units and dimensions. I'll write clearly. Units, I'll write better capital letters. Okay, units and dimensions. This is the first unit. మొత్తం 14 units అండి ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి. Units and dimensions, I'll better write in capitals. This is the first unit out of 14 units in your first year physics new syllabus. Okay na? So we'll be dealing with that. Second unit lo motion in a straight line. Second unit lo motion in a straight line. So first of all, మీరు అందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే జస్ట్లీ యూ పాస్ 10th స్టాండర్డ్ నౌ, యూర్ ఎంటర్ ఇంటూ 11th క్లాస్. ఫస్ట్ నోట్ డౌన్ ద టాపిక్స్ నోట్ చేసుకుంటే దెన్ విల్ బి గోయింగ్ డీటెయిల్ ఇంటూ ద చాప్టర్స్, దెన్ బికమ్స్ ఈజీ. ఓకే, సో న్యూ సిలబస్ ఐపీ 2025-26 ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇది 14 యూనిట్స్గా డివైడ్ చేశారు. ఫస్ట్ యూనిట్లో యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్, సెకండ్ యూనిట్లో మోషన్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, థర్డ్ యూనిట్లో మోషన్ ఇన్ ఎ ప్లేన్. In third unit you are having motion in a plane, that is third unit, motion in a plane. Okay na? Fourth unit loss of motion, fourth unit loss of motion, that is your fourth one. Fifth unit lo, please write clearly. In fifth unit, work, energy and power. Work, energy and power. That is fifth unit, that is work, power, energy in other words. Next one is sixth unit. Sixth unit lo system of particles and a rotational motion. System of particles, system
of particles and rotational motion and a rotational motion. This is the 6th unit and new syllabus. Okay, system of particles and rotational motion. Okay na, ante center of mass avanni vastayi dantlo. 7th unit lo gravitation. In 7th unit we will be having gravitation. 7th unit we will be having gravitation. Okay, and 8th unit mechanical properties of solids. 8th unit lo mechanical properties of solids. Okay na? Next 9th one mechanical properties of fluids. Next one is same thing and mechanical properties of fluids. ఇది ఒకటే రాస్తున్నాను because same thing repeat అవుతుంది. Same thing mechanical properties of fluids. It's solids fluids. 10th unit లో thermal properties of matter please. Heat. Okay na? Thermal properties of matter. Okay na? So we'll be dealing about heat and other things. 11th one. Okay, so 11th unit 10th unit open అయిపోయింది కదా. Thermal properties of matter లో we'll be studying about heat and other thing. Next 11th లో thermodynamics. That is 11th one. Are you writing now? 11th unit is thermodynamics. 12th unit is kinetic theory. That is kinetic theory of gases. Kinetic theory. Nothing but kinetic theory of gases. Okay. Next one is 13th one. 12th one is kinetic theory of gases. 12th one. 13th one oscillations అండి. ఇదే మీకు సిలబస్ మారిందని చెప్పాను కదా, ఇదే ఆసిలేషన్స్. ఈ ఆసిలేషన్స్ యాక్చువల్గా ఇంత ముందు ఉండేది, కొంచెం మీకు వేరే చేశాడు. ఓకేనా? ఆసిలేషన్స్ తర్వాత ఇంకా లాస్ట్ వన్ వేవ్స్. ఇదండి యాడ్ చేశారు వేవ్స్. యాక్చువల్గా అప్ టు లాస్ట్ ఇయర్ దిస్ వాజ్ ఇన్ యువర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్. In sound chapter. But what you have done is that chapter again taken and kept in your first year. So second year waves, sound waves, beats, etc. అవన్నీ కూడా మీరు principle of superposition ఇవన్నీ కూడా ఇందులో మనం చదువుతాం. So total you are having, you can see how many units? 14 units you are having. Okay na? So and not only this one అండి, your paper is also changed, question paper. Okay na? అది కూడా మనం టీచర్ నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది నోట్ చేయండి. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఆల్ ద టాపిక్స్ బికాస్ సిలబస్ మారింది కాబట్టి చాలా మందికి ఈ పాటికి తెలిసే ఉంటుంది. బట్ దోస్ హు డోంట్ నో ఐ యామ్ టెల్లింగ్. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నోట్ చేస్తే మీకు పేపర్ కూడా చెప్తాను. క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా మారింది, మార్క్స్, టోటల్ మార్క్స్. ఓకే, రైట్. ఐమ్ రబ్బింగ్. రైట్. రైట్. సియర్ నా క్వశ్చన్ పేపరు లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఇది కూడా జరిపేయచ్చా? ఓకే, ఇది కూడా జరిపేస్తున్నాను. ఆసిలేషన్స్ అండ్ వేవ్స్. లాస్ట్ ఇయర్ వరకు మీకు పేపర్ ఎలా ఉండదంటే టోటల్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ 60, ఫిజిక్స్ 60, మ్యాథ్స్ 75 ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఏం చేశారంటే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 85 చేశారండి. ప్లీజ్ 85 చూసారు ఎంత మారిందో? 25 మార్క్స్ పెరిగింది ఫిజిక్స్ పేపర్.
ఈ 85 కూడా ఎలా ఉంది కూడా అది మీకు ప్యాటర్న్ చెప్తాను, చాలా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దాని తర్వాత సబ్జెక్టులోకి వెళ్దాం మనం ఫస్ట్ చాప్టర్కి. అంతకుముందు మనకి 60కి ఉండేది, మీకు తెలిసే ఉంటుంది 60. ఎలాగా 10 into 2 20 marks. You have to answer all the questions, 10 questions, no choice. తర్వాత మీకు 6 into 4 ఉండేది, 8 questions ఇచ్చేవారు, 2 choice, 6 4s are 24 marks. Each question carries 4 marks. తర్వాత లాస్ట్ది ఒక చాయిస్ ఉండేది, 2 into 8 16. సో మొత్తం కలపండి, 10 1 3 4 5 6, 10 0 1 4 6. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్. ఇది అర్థమవుతుందా? చూడండి 10 1 2 6. ఇప్పుడు అలా కాదు, ప్యాటర్న్ మారిపోయింది. ఈ సంవత్సరం ఏమైందంటే ఇంకొక మార్క్స్ కొంచెం 85కి వెళ్ళిపోయింది. 16 నుంచి బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ 85. ఈ 85 కూడా ఎలా మార్చారు చూడండి. ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ ఏలో ఏం చేసినంటే యూ హావ్ టు ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్, ఆల్ క్వశ్చన్స్, ఆల్ క్వశ్చన్స్ యూ హావ్ టు ఆన్సర్. ఎలా ఉంటాయి పేపరు? 9 into 1, 9 మార్క్స్. సెక్షన్ అర్థమవుతుంది మీకు ప్యాటర్న్. కొత్త పేపర్ ఇది, ఈ సంవత్సరం నుంచి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఈ పేపర్. 60కి రాదు, ఇక్కడ నుంచి 85 మార్క్స్ వస్తుంది మీకు. సో హౌ యుల్ బి గెటింగ్ ఈస్, ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏ you'll be having 1 mark questions. ఓకేనా? 9 into 9 questions will be given, no choice. 9 into 1 mark, that is 9 marks. నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి. సెక్షన్ బిలో కూడా ఏం చేశారంటే యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ అగైన్. హియర్ ఆల్సో ఆల్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్, ఆల్ క్వశ్చన్స్, నో చాయిస్ ప్లీజ్. అది కూడా ఎలా మీకంటే 14 2s are 28, I think 14 2s are, yes. ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్, yes. 14 2s, 14 into 2, ఈచ్ 2 మార్క్స్. ఇక్కడ అంటే ఎంత అయింది? 28 మార్క్స్. ఇక్కడ కూడా నో చాయిస్, సెక్షన్ బిలో కూడా చాయిస్ లేదు. ఈచ్ ఎంత? 2 మార్కులు, 2. ఇట్ మే బి మ్యాటర్ ఆఫ్ 2 lines or 3 lines. 14 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు సెక్షన్ బిలో, 2 మార్క్స్, 14 2 28. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి సెక్షన్ సికి వద్దాం. సెక్షన్ సిలో మీకు కొంచెం చాయిస్ దొరికే అవకాశం ఉంది. ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు you'll be giving 12 questions and you have to answer any 8 questions. Are you following here? You'll be given 4 choice. ఇక్కడ 4 choice వస్తాయండి. సో ఎనీ 8 అంటే ఏంటి? 8 into 4 marks. 8 into 4 marks ఎంత అయింది? 32 marks. అర్థమవుతుంది మీకు? Section A, you have to answer all the questions please, no choice. Each question carries 1 mark. New syllabus. 9 into 1, 9 marks. In section B also, all questions you have to answer, 14 questions, 14 2s are, each 2 marks, 28. Section C, you will be given choice of 4 questions. Okay? So 8 you need to answer, 8 into 4, 32. And last section D. Here you will be giving 1 choice only, and you will be having 3 major questions, okay, and 2 into 8 marks, I suppose. 2 into any 2, yes, 2 into 8 marks, that is 16 marks. Okay, na? I will write clearly for you. You have to write any 2 questions, please. Not just kondi, chala important. Any 2 questions. Any 2 questions. Okay na? So 2 into 8 marks. Total చూసుకొని ఎంత అయిందో 8 16 16 plus this thing 25 5 2 3 6 7 8. చూడండి సరిపోయిందా? 85 marks. So this is the pattern. అర్థమవుతుందా? నోట్ చేసుకోండి క్లియర్గా. బికాజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దిస్ వన్ యూ కోంట్ గో ఫార్వర్డ్. ఎందుకంటే ముందు మనకి ప్యాటర్న్ తెలియాలి. మనకి పేపర్ ప్యాటర్న్ తెలిస్తేనే మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, జస్ట్ ఎ మినిట్. రైట్, ఓకేనా? క్లియర్? రబ్ చేస్తున్నాను. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఇయర్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఫర్ 85 మార్క్స్ ఫిజిక్స్. ఓకేనా? 4 sections. First 2 sections no choice.
Third section you will have 4 choice, 8 questions, 8 4s are 32. Last section lo 1 choice, 2 8s are 16. Okay, now up chestanandi. We'll go to the subject now. So idi andi pattern isari nunchi. This is the new pattern of physics from this academic year 2025-26. Okay, right. Now let us enter into our first chapter today. That is first unit, units and dimensions. Okay na? We'll be going into the first chapter, that is units and dimensions. Please note cheskondi. Right. So I'm putting the heading first unit, units and dimensions. Units and dimensions. So this is our first unit, first year new syllabus. So syllabus లో అయితే పెద్ద ఏం మార్చలేదండి, కొంచెం షఫలింగ్ చేశాడు కానీ సిలబస్లో ఏం మార్చలేదు. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఒకటి సౌండ్ చాప్టర్స్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ దే ఇంట్రడ్యూస్ ఇంటు ద ఫస్ట్ ఇయర్, దట్స్ ఆల్. అండ్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఇస్ చేంజ్. నౌ లెట్ us see what is units and dimensions. See, in general, see, there are 3 basic physical quantities in the universe. First of all, ముందు basic physical quantities చూద్దాం. Basic physical quantities. ఈ బేసిక్ ఏంటంటే లెంత్, మాస్, టైం. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ హియర్? 3 basic physical quantities. See, you may be wondering what is a fundamental quantity. Fundamental is nothing but a physical quantity which is independent of any other quantity in the universe. Okay? Fundamental quantity ఏంటి? It is a physical quantity. అదొక భౌతిక రాశి. సో ఎన్ని భౌతిక రాశులు బేసిక్ ఉన్నాయి? ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ 3 బేసిక్. ఇవి కాకుండా ఏం చేశారంటే చూడండి, ఈ 3 basic fundamental quantities కాకుండా some more quantities are also invented, like K, which is also called as thermodynamic temperature or Kelvin temperature, luminous intensity I, capital I. But some books this is following as C also, I'll tell you later on. Okay, Ki, and strength of current, capital A or small I, and last one is quantity of substance or amount of substance, moles. So total, if you observe carefully, you can see length, mass, time, Kelvin temperature or thermodynamic temperature, luminous intensity కి చాలా సార్లు ఇవి C అని కూడా రాస్తున్నారండి. కొన్ని పుస్తకాల్లో క్యాపిటల్ ఐ ఉంది luminous intensity because it is lumens per steradians, 1 candela unit, అది SI యూనిట్, అందుకే C అని రాశాను. ఇది strength of current I or A, amperes, and this is amount of substance, the quantity of substance which is taken as a mole. Okay na? So ఇవన్నీ 7 fundamental quantities. Basic ఏమో 3, length, mass, time. But if you talk about total, there are 7 fundamental quantities. Okay na? Basic 3, length, mass, time. But if you add some more 4 quantities, totally you are having 7 fundamental quantities which are independent of any other quantities in the universe. Length, mass, time, Kelvin temperature or thermodynamic temperature, luminous intensity, either you can write capital A or candela C, SI unit, strength of current in amperes, either small I or capital A, amount of substance or quantity of substance, which is nothing but moles. Okay na? ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఏంటంటే ఒకసారి చూద్దాం. See, for length, for example, length ఉందండి. Length కి we have the MKS unit as meters, MKS units. See, MKS and SI units are the same. మళ్ళీ తర్వాత కొంచెం ముందుకెళ్ళిన కొద్దీ MKS కి SI కి రిలేషన్ కూడా మీకు చెప్తాను. MKS and SI are almost same, but in SI system what happens is we will be dealing about scientist names like Newton, Faraday, Ohm and other persons. But in general, SA and MKS are both same. Only thing is CGS is different one. Okay na? So ఇక్కడ length కి యూనిట్ ఏంటి? మీటర్స్. ఎందుకంటే చూడండి MKS లో M stands for what?
meters. In the same way, K, kilograms. K stands for kilograms, and S, seconds. S, seconds. Therefore, ఈ లెంత్ యొక్క యూనిట్ ఏంటి అంటే ఎంకేస్లో మీటర్స్. అదేవిధంగా సిజిఎస్లో కావాలని రాసుకోవచ్చు. సిజిఎస్ వెళ్ళి అనుకోండి, ఫర్ సిజిఎస్, సి సెంటీమీటర్స్, అలాగే జి గ్రామ్స్, అండ్ ఎస్ సెకండ్స్. ఇంకా మీకు కావాలంటే ఎఫ్పిఎస్ సిస్టమ్ కూడా దాంట్లో కూడా ఎఫ్పిఎస్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as British system. Okay na? So F stands for again foot or feet. Foot or feet. P pound. And again S seconds. Are you following here? Because British people has invented this one. Nowadays we are not using this one. It is ruled out because you have to convert feet, because we know 1 feet is equal to 12 inches. 1 inch is equal to 2.54 centimeters. ఇవన్నీ కన్వర్స్ ఉంది కాబట్టి this FPS system nowadays we are not using. That is foot, pound, seconds. Pound means again the mass. British people, they will be measuring weight in pounds. Okay na? And time, if you see in any system, it is measured in seconds only. Those are my points. So 3 systems ఉన్నాయి మనకి, MKS, CGS, FPS. ఇది కాకుండా SA system ఉంది మళ్ళీ వేరేగా. That is because of the scientist as a honor. So length unit, you can take it as meters. The same as mass. If you take mass, what is SI unit? Kilograms. Kilograms. CGS అయితే grams. Okay na? Kilograms is the grams CGS. FPS అయితే pounds. But nowadays we are not using British system. That is why I am not talking about those things. The same way time. Time. See, time, even if they are giving in any hours or anything, always convert into seconds only. So time unit enti seconds. Time unit is seconds. Now these 3 are basic fundamental physical quantities. Okay. Now these 4 are also invented. Thermodynamic temperature K. K. So therefore K is called thermodynamic kabatti. దానికి యూనిట్ ఏంటంటే కెల్విన్స్. లార్డ్ కెల్విన్ సైంటిస్ట్ నేమ్, కెల్విన్స్. అండ్ ఇట్ ఈస్ గాట్ బై యాడింగ్ 273 ఫర్ సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్. ఓకేనా? సో కెల్విన్స్ ఇస్ ద SI యూనిట్. ఇన్ ద సేమ్ వే luminous intensity. Okay, luminous intensity. Luminous intensity. Luminous intensity. This is dealing with about the light energy. Okay, how much light is falling on surface area, that is, which is written as lumens per steradians, and this is also equal to 1 candela. అందుకన్నా మీకు చెప్పాను కదా, ఐకి యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ as C. ఓకేనా? ఐని C అని కూడా రాస్తున్నారు కొన్ని పుస్తకాలు. లూమెన్స్ ఏంటంటే లూమెన్స్ పర్ స్టెరేడియన్స్, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 candela or simply C. SI unit. The same way last one, తర్వాత second last one, A or I. A or small a. This is what? Strength of current. Another fundamental quantity. Strength of current. Which is measured in amperes. After scientist, ampere. Okay na? So A is the, will be indicating the symbol. A is the symbol. Okay? And of course A is also unit, SI unit of current, strength of current. And last one is M and D. This is quantity of substance or amount of substance. Amount of substance, which is nothing but moles, and the symbol is mole. MOL, mole. Okay na? Unit emo mole. Unit emo mole. SI unit is mole. And the symbol is MOL and రాస్తాం, మోల్. అదవుతుందా? చూడండి, ఇవన్నీ ఎలా వేస్తాం మన సింబల్స్? T, K, I or C, యాంపర్ A. సో దీనికి MOL and మోల్ అని రాస్తాం సింబల్. యూనిట్ ఏంటి? మోల్స్. సో దీస్ ఆర్ 7 fundamental quantities. 7 after the 3 basic
quantities. Length, mass, time. Thermodynamic temperature, Kelvin temperature, luminous intensity, lumens per steradians, which is equal to 1 candela, SI unit of the intensity of light, and strength of current, SI unit is amperes, and quantity of substance or amount of substance is mole. Okay, na? Unit is mole and symbol is MOL mole. Or some books they are writing MOL simply. Okay, అర్థమవుతుంది కదా? So these are the systems, MKS, CGS, FPS, etc. of 7 fundamental quantities in the universe after 3 basic quantities. Now, apart from these, ఇవి కాకుండా మీకు there are some supplementary quantities, please. Note చేసుకున్నారు కదా? Apart from 7 fundamental quantities మనకి ఏంటి? There are 2 supplementary quantities. There are 2 supplementary quantities. రాసుకోండి. There are 2 supplementary quantities. ఈ 7 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్, ఈ భౌతిక రాశులు లేదా ప్రధాన రాశులు కాకుండా 2 సప్లిమెంటరీ క్వాంటిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. అదేంటంటే ఒకటి యాంగిల్ లేదా ప్లెయిన్ యాంగిల్, యాంగిల్ ఆర్ ప్లెయిన్ యాంగిల్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ సాలిడ్ యాంగిల్. One is angle, it is also called as plane angle. Second one is solid angle. Angle అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్కిల్ తీసుకోండి, అలాగా ఇది సెంటర్ అనుకోండి, అండ్ సపోజ్ లెట్ us టేక్ దిస్ అన్ ఆర్క్. ఇది ఏ బి అనుకోండి. లెట్ దిస్ బి థీటా, లెట్ దిస్ బి రేడియస్ ఆర్. నౌ హౌ విల్ గెట్ ద ఆర్క్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ ఏబి? ఎలా వస్తుంది? లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ ఏబి ఎలా వస్తుంది? రేడియస్ వెక్టార్ ఇంటూ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఇంటూ థీటా, లేదా ఏబి ఆర్క్ లెంత్, లేదా ఏబి ఆర్క్ లెంత్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థీటా. అదవుతుంది మీకు? So we know length of the arc is equal to radius vector into angular displacement r theta AB. AB is equal to r theta. Theta is equal to AB by r. And this theta, the unit for this one is measured in radians, please. Not in degrees. Okay na? The measurement is in radians like this or simply RAD. And if you want the relation between radians and degrees, you know what is one rotation? One rotation ఎంత అండి? 360 degrees. ఒక rotation, ఒక revolution 360 degrees, which is equal to in terms of radians 2 pi radians. లేదా you can also write like this, 180 degrees is equal to pi radians. లేదా మీకు ఇంకా కావాలంటే దీన్ని ఎలా కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, 360 degrees is equal to 2 pi radians. If you want in degrees, 1 degree is equal to unitary method, 2 pi by 360 radians. 2 ones are 2 180s are. So therefore 1 degree you can write as pi by 180. ఎలా కూడా రాసుకోవచ్చు. 1 degree is equal to pi by 180 radians. Please make a note. pi అంటే ఇక్కడ 180 కాదు, 22/7 ప్లీజ్. ఇక్కడ pi అంటే ఏంటి? 22/7 లేదా 3.14 or 22/7. Please make a note. In the same fashion you can also convert like this. Elaga 2 pi radians is equal to 360 degrees or 1 radian is equal to unitary method 360 by 2 pi. Okay na? To 180. అలాగే pi 180 క్యాన్సిల్ చేయకండి. పై వాల్యూ ఎంత అని చెప్పాను ఇందాక, 3.14 లేదా 22/7. నియర్లీ మనకి ఒక 56 degrees లేదా 57 degrees వస్తుంది. నియర్లీ 57 degrees or 56 degrees 1 రేడియన్. ఒకవేళ డివైడ్ చేస్తే మీరు కావాలని ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పైది 180 by 3.14 చూడండి, 3.1 ఒకవేళ 3తో డివైడ్ చేస్తే 3 60 వస్తుంది. 0.14 కాబట్టి ఇది కూడా సరిపోయింది. నియర్లీ 56.57 degrees వస్తుంది. 1 radian is equal to. Okay na? So 1 radian will be this. This is how you will convert mathematically.
రేపొద్దున మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కన్వర్షన్ మీకు బాగా రావాలి. డిగ్రీస్ రేడియన్స్లోని, రేడియన్స్ డిగ్రీస్లోని. అర్థమవుతుందా మీకు? సో దీస్ ఆర్ ద సప్లిమెంటరీ క్వాంటిటీలో ఫస్ట్ క్వాంటిటీ, దట్ ఈస్ యాంగిల్, ప్లెయిన్ యాంగిల్, విచ్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ రేడియన్స్ ఓన్లీ, నాట్ ఇన్ డిగ్రీస్. నోట్ చేస్తారా? లెట్ us go to the next one now, solid angle. I'm wrapping. Right. Now what is solid angle? దీన్ని తెలుగులో ఘనకోణం అని కూడా అంటారండి సాలిడ్ యాంగిల్ని. సాలిడ్ యాంగిల్ ఎలా చెప్పొచ్చు? రైట్, సాలిడ్ యాంగిల్ చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ ఏ 3D అండి, 3 డైమెన్షనల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోన్ తీసుకోండి, 3 డైమెన్షనల్లీ, ఓకేనా? తీసుకొని సపోజ్ ఈ సర్ఫేస్ ఎంత అనుకుందాం, ds, స్మాల్ ఏరియా, అండ్ దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్. ప్లీజ్ ఇక్కడ యాంగిల్ అంటే 3D, యూఆర్ కన్సిడరింగ్ 3D ఫిగర్, 3 డైమెన్షనల్, ఓకేనా? 3 డైమెన్షనల్ మీన్స్ లైక్ దిస్, లైక్ దిస్, లైక్ దిస్, లైక్ దిస్. That angle is called as solid angle. So suppose this is radius r, okay na? Solid angle. See, solid angle generally measured in steradians, please. Steradians. Okay na? Solid angle దేంట్లో మెజర్ చేస్తారు? Steradians. Plane angle is measured in radians. Are you following here? And you can also express in this fashion, this one, this angle, whatever 3D. చెప్పాను కదా 3D figure అని. So this angle is also written as theta. ఇందాక ఎలా రాసాం మనం? L is equal to r theta అని రాసాం. L is equal to r theta లేదా L by r is equal to theta అని రాసాం. ఎప్పుడు ప్లేన్ యాంగిల్లో. ఇక్కడ అలా కాదు, సర్ఫేస్ తీసుకుంటున్నాం, స్మాల్ సర్ఫేస్, ds by r square రాస్తాం. ds by r square. This is how you will be expressing mathematically for solid angle. ఓకేనా? ds లేదా dA మీ ఇష్టం. ఏరియా dA అనుకుంటే dA రాస్తారు, లేదా ds అనుకుంటే ds or dA. This area, ఓకేనా? By r square. Clear? So this is the thing you will be expressing for solid angle అండి. అర్థమవుతుందా మీకు? ప్లేన్ యాంగిల్ కి సాలిడ్ యాంగిల్ కి అది తేడా. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, బికాజ్ ఇక్కడ 3D ఫిగర్ తీసుకోవాలి, నాట్ 2D ఆర్ లీనియర్ వన్. ఓకేనా? 3D మీన్స్ కంప్లీట్ గా ఇక్కడ ఇది ఇది మొత్తం సాలిడ్ ఫిగర్, దట్ యాంగిల్ అనమాట. దిస్ యాంగిల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as theta, ds by or dA by r square. Steradians. It is measured in steradians. తెలిపేస్తున్నానండి. So this is about the fundamental quantities and two supplementary quantities. Now let us go to the derived quantities, please, fastly. Okay na? Let us go to derived quantities. Derived quantities అంటే ఏంటి? Second part, derived quantities. Derived quantities. TITES, quantities. Derived quantities. QUANTI quantities. Okay na? TITES. Okay na? అసలు డెరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ డెరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్? సి డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ. ఇవి కూడా భౌతిక రాశులే. దీస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. ఓకేనా? ఏ రాశులు అయితే మనకి ప్రధాన రాశుల నుంచి, ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ నుంచి ఉత్పన్నం చెందాయో, దీస్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫండమెంటల్. సచ్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ derived quantities. Derived quantities. TIES. Quantity. TIES. So, ఏంటి examples ఇవి? These are what? These are extracted. These are extracted from ఎక్కడి నుంచి? ఫండమెంటల్. మీకు అర్థమవుతుందా మీకు?
These quantities are taken away from fundamental. For example, so many are there, but I am giving some examples. Area, pressure, density, etc. చాలా ఉన్నాయి. మొమెంటం, ఇంకేమైనా చెప్పుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. ఎనర్జీ, ఓకేనా? నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అసలు ఏరియా డెరైవ్డ్ క్వాంటిటీ ఎలాగా. సపోజ్ వాట్ ఈస్ ఏరియా ఫార్ములా? ఏరియా జనరల్ యూ కెన్ రైట్ as length into breadth, length into breadth, or length into length. For example, if you take rectangle, దీనికి length breadth ఉంటాయి. The same if you take square, then all the sides are same, length into length. So ఇప్పుడు length ఎవరు మళ్ళీ ఇక్కడ what is length? Again fundamental quantity. Breadth, it is also again length, in other words it is also fundamental. Therefore area is a derived quantity. The same pressure. Pressure, what is pressure? Force by area. And what is force again? Mass into acceleration. Mass, fundamental. Acceleration, rate of change of velocity, again fundamental. Area, again length into length or length into breadth. Okay na? In the same way, third one, density. Density is equal to mass per volume. Mass ever mallini, your fundamental. What is volume? LBD. Length malli me fundamental. So like this, you can give several examples for fundamental quantities, which are derived quantities which are extracted from fundamental quantities. Adhodna meeku, please. So this is about the fundamental quantities and the derived quantities definitions and also explanation. Now let us go further. After learning about fundamental quantities and derived quantities, మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు? అసలు డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి, డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఎలా రాయాలి ఈచ్ అండ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి? మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, బేసిక్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ 3: లెంత్, మాస్, టైం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ 3, ఫండమెంటల్ అంటే మొత్తం 3+4, దట్ ఈస్ లెంత్, మాస్, టైం, థర్మోడైనమిక్ or Kelvin temperature, luminous intensity capital I or C, strength of current capital A or small a, and lastly amount of substance or quantity of substance is moles. Okay na? So మనం దీనికి ఎలా డైమెన్షన్ ఫార్ములా డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పవచ్చు, అసలు డైమెన్షన్స్ ఎలా రాయాలి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఈచ్ అండ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి? లెట్ us see. That is our next heading. క్లియర్గా రావద్దాం, మీకు రైటింగ్ మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. అసలు వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా? డైమెన్షన్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి, ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ నో యూ డిస్కస్ అబౌట్ లెంత్. లెంత్ దేంతో ఇండికేట్ చేస్తాం? ట్రై టు రైట్ ఆల్వేస్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఆర్ బోల్డ్ లెటర్స్. ఎప్పుడెప్పుడు మీరు డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ రాస్తారో ఫర్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, ట్రై టు రైట్ ఆల్వేస్ ఇన్ బోల్డ్ లెటర్స్. క్యాపిటల్ లెటర్స్లో మాత్రం రాయండి. లెంత్ ఇది, అంతేగాని ఇలా రాయకండి స్మాల్ ఎల్. దిస్ ఇస్ రాంగ్ వన్, అదవుతుందా? దిస్ ఇస్ రాంగ్ వే ఫర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్యాపిటల్. అలాగే మాస్ ఉంది, దీనికి డైమెన్షన్ ఫార్ములా క్యాపిటల్. అలాగే టైం ఉంది, దీనికి టీ. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, వాట్ ఈస్ ద పవర్ గివెన్ హియర్? 1. వాట్ ఈస్ ద పవర్ హియర్? 1. వాట్ ఈస్ ద పవర్ హియర్? 1. Sometimes it may be negative value also, or more than 1 also, 2, 3 like that. So the power given to any physical quantity is called as dimension formula. అర్థమవుతుంది మీకు? సో డైమెన్షన్ ఫార్ములా అంటే ఏంటంటే, the power given to any physical quantity, are you following here? Any power, it may be negative power or positive power. The power given to any physical quantity is called as dimension formula. Abdullah, please note down. Now we will try to write some few dimension formula of some physical quantities. అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది, నోట్ చేసుకోండి. నేనేం చేస్తానంటే కొన్ని మీకు ఇస్తాను, ట్రై చేయండి. విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ఫస్ట్ వన్,
velocity. Second one, acceleration. Third one, force. Fourth one, work. ఓకే, ఫస్ట్ దీనికి రాయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఎలా రాద్దాం? ఫస్ట్ మనం రాయాలంటే దానికి డెఫినేషన్ తెలియదు. వాట్ ఈజ్ వెలాసిటీ? వెలాసిటీ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. రేట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటి? లెంత్, L/T. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే లెంత్ కదా, లెంత్ డైమెన్షన్ ఫార్మ్ అంటే L, టైంకి T. సో వెలాసిటీకి ఏంటి? L(T⁻⁻1) or m⁻0 L⁻1 T⁻⁻1. So this is the velocity dimension formula. Next, acceleration. Acceleration అంటే ఏంటి? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. ఓకేనా? అంటే V/T, రేట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. ఆల్రెడీ వెలాసిటీకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ కట్టేసాం. ఎంత వచ్చింది? L(T⁻⁻1/T). That is equal to L(T⁻⁻2) or in terms of mass m⁻0 L(T⁻⁻2). అదవుతుందా? ఎంత ఈజీగా ఉంది చూడండి, చాలా ఈజీలీ యూ కెన్ రైట్ డౌన్. నోట్ చేశారా? లెట్ us go to the next one, ఫోర్స్. ఫోర్స్కి ఏంటి సింబల్? F. ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ ఫ్రమ్ న్యూటన్ సెకండ్ లా. మాస్కి M, డైమెన్షన్ ఫార్ములా. యాక్సిలరేషన్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ హియర్. యాక్సిలరేషన్ ఎంత? ఇవ్వండి, ml m⁻0 L(T⁻⁻2) L(T⁻⁻2) బై, ఇంకేం లేదు కదా, బై ఏముంది ఏమో, ఓకేనా? బై ఏం లేదు ఇంకా. సో వాట్ ఇస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా? దట్ ఈస్ mL(T⁻⁻2). That's all. Same way you can write for work. What is work? Force into displacement. Okay na? Force into displacement. That is equal to force and enti. Just now you written here chudandi ikkada rasanu. Force ante paina undi. mL(T⁻⁻2) into displacement. Displacement ante enti? Length. Dimension form enta? L. So that is equal to m. ఇక్కడ L ఉంది, ఇక్కడ L ఉంది. L⁻1 L⁻2 L⁻2. సో mL² T⁻⁻2. సో ఇలాగ మీరు మీ బుక్లో చాలా ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి. ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మొమెంటమ్, ఎనర్జీ, ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, రకరకాలు ఉన్నాయి. ఏమైనా రాసుకోవచ్చు మీరు. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ డిఫైన్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్ వేరియస్ డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఫర్ వేరియస్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. ఓకేనా? I'm rubbing. Next one. Right. Clear? Any doubts? Right. After knowing about dimension formulas, okay, we'll see about what is principle of homogeneity. దాని తర్వాత ఈ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ వల్ల మనకు ఉపయోగాలు ఏంటున్నాయి, వాట్ ఆర్ ద యూజెస్, దట్ ఆల్సో విల్ లర్న్. ఓకేనా? నౌ విల్ గో ఫర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ homogeneity. Let us see what is meant by principle of homogeneity. Then explain చేయండి. వచ్చిన ఈక్వేషన్, let x is equal to y plus z. Let x is equal to y plus z. So దీని అర్థం ఏంటి? Suppose if x is representing a physical quantity like force, if x is representing a physical quantity like force, then x is equated to y and also x is also equal to z. Are you following the point here? X is equal to y, x is equal to z. That means what? X is equal to y is equal to z. And whatever physical quantity it is having, అంటే ఒకే ఒక టర్మ్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు, సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఉదాహరణకి ఫోర్స్ ఉంది. ఫోర్స్ కెన్ బి యాడెడ్. ఫోర్స్ టైం కెనాట్ బి యాడెడ్.
force velocity cannot be added. అర్థమవుతుంది, ఇది మెయిన్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఎవర్ ద టర్మ్ ఈస్ గివెన్ హియర్, దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్ అండ్ సేమ్ థింగ్ అగైన్ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్. సేమ్ టర్మ్స్ ఆర్ యాడెడ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టెడ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమో. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం, అప్పుడు మీకే అర్థమవుతుంది ఏంటండి. ఓకేనా? సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ homogeneity మీన్స్ వాట్? If say x is equal to y plus z, x is indicating a physical quantity force, then this force is equal to right side terms, whatever you are having. X is equal to y, x is equal to z, or x is equal to something x, y, z. And ఇంకేమైనా terms ఉన్నా అవి కూడా ఈక్వేట్ చేసుకోవచ్చు. If some more terms are there, that can be equated. That is called as principle of homogeneity. మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, బెటర్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ v is equal to at plus bt square plus ct or ct cube అనుకోండి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ v is velocity. Suppose here v is velocity, SI units. It is in SI units, that is meter per second. T is time. T is equal to time. Again, the units are seconds. Suppose this is the case. Now by using principle of homogeneity, we will try to calculate what are the dimension formula for the constants A, B and C. If you know the dimension formula, you can also find out the units in MKs or CGs. అది కూడా మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను నేను? ఈ టర్మ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ వన్, దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ వన్, and this is equal to this one according to principle of homogeneity. These terms should be equal to right terms. And v is equal to at, v is equal to bt square, v is equal to ct cube. Are you following? So first v is equal to at. V and the dimension formula L by t is equal to a into t, or L by t into t square is equal to a, లేదా L t power minus 2 is equal to a. So dimension formula the constant a is equal to how much? L t power minus 2. MKs unit కావాలి మీకు. లెంత్ కి ఏంటి? మీటర్స్. టైం కి ఏంటి? సెకండ్స్. మీటర్ సెకండ్ పర్ మైనస్. CGS కావాలి. లెంత్ కి ఏంటి? సెంటీమీటర్. టైం కి సెకండ్స్ పర్ minus 2. సో ఏదైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సేమ్ వే థర్డ్ వన్, సెకండ్ వన్. అగైన్ వెలాసిటీ L by t, B t square, లేదా L by t square కింద తీసుకురండి, t cube is equal to B. So L t power minus 3 is equal to B. So that is the unit for, dimension formula for constant B. For the constant B. అర్థమవుతుందా మీకు? For the constant B. సపోజ్ మీకు యూనిట్ అడిగాడు, SI యూనిట్ రాయండి అన్నాడు. లెంత్ కి ఏంటి? మీటర్. టైం కి సెకండ్. minus 3. The same you can calculate for the third one constant. V is equal to ct cube, or L by t is equal to ct cube, or L by t into t cube and t power 4 is equal to c, లేదా L t power minus 4 is equal to dimension formula for constant c. And ఇప్పుడు సపోజ్ వాడు CGS యూనిట్ అడిగాడు అందాకడికి. CGS యూనిట్ ఎంత రాస్తారు? లెంత్ కి సెంటీమీటర్, టైం కి సెకండ్ పర్ మైనస్. MK సైడ్ అనుకోండి, మీటర్ సెకండ్ పర్ మైనస్. ఏ యూనిట్ అని రాయొచ్చు మీరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో ద కాన్సెప్ట్ అండి. కాన్సెప్ట్ వస్తే మీకు ఏదైనా చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ. ఓకేనా? సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లం, ఎనీ టిపికల్ ప్రాబ్లం. తర్వాత మీకు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా చెప్తాను. దాన్ని బట్టి టిపికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి కూడా దీని ద్వారా మనం చెప్పుకుందాం. అదవుతుందా? రైట్. So this is the main advantage of principle of homogeneity. You can solve some typical problems. Okay na? కొన్ని మీకు ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ చెప్తానండి రిగార్డింగ్ ది డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్. దాని తర్వాత మీకు ఇంకా సబ్జెక్ట్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు డైమెన్షన్ ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం. ఓకే, వెల్, బాగానే ఉంది. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ ఉపయోగించి మనం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొన్ని చేసాం. సపోజ్ మీకు ఇలా ఇచ్చాడు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. లెట్ us take example y is equal to a sin
ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్. సపోజ్ అలా ఇచ్చాడు మీకు ఒక ఈక్వేషన్ అనుకోండి. వై డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్, వేవ్ ఈక్వేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గోయింగ్ ఇన్ ఓకే ఎక్స్ డైరెక్షన్. అలాగే మీకు ఈ చాప్టర్లో వేవ్స్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ మళ్ళీ డీటెయిల్గా చెప్తాను. ఒమేగా is angular frequency, a is amplitude, y is the displacement of the particle which is going in along x direction, positive. ఓకేనా? రెండు ప్లస్లు అయితే మీకు తెలుసు కదా, సేమ్ సైన్ ఉందనుకోండి, ఒకటి ప్లస్ మైనస్ అయితే పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్, రెండు మైనస్ రెండు ప్లస్ ఉంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. అది మీకు ఎలాగో తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడు యూ కెన్ సీ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఆర్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ఫర్ ఒమేగా, ఒమేగా డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఏంటి, అదేవిధంగా కేక్ కూడా ట్రై చేద్దాం ఈ ప్రాబ్లమ్ని. మరి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేస్తాం సార్? ఎక్కడ కూడా ప్రిన్సిపల్ హోమోజెనిటీ అప్లై చేయొచ్చు, కానీ సైన్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, దిస్ థింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ కదా. ఎప్పుడైతే మీకు యాంగిల్స్ వస్తున్నాయో దోస్ డజంట్ హ్యావ్ డైమెన్షన్స్. సైన్ థీటా, సైన్ 30 degrees 60 degrees, దానికి ఎటువంటి మీకు డైమెన్షన్స్ యూనిట్స్ అయితే ఉండొచ్చు, డిగ్రీస్లో మనం రాస్తున్నాం. దీనికి డైమెన్షన్స్ ఉండవు, నో డైమెన్షన్స్. ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్, నో డైమెన్షన్స్ ఫర్ యాంగిల్స్, నో డైమెన్షన్స్. యాంగిల్స్కి డైమెన్షన్ ఉండవు, యూనిట్స్ రాయొచ్చు మీరు డిగ్రీస్లోని రేడియన్స్లో. మరి ఇలాంటప్పుడు ఎలా చేయాలి ఈ ప్రాబ్లము? జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందాక మీకు చెప్పాను ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీలో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ సమ్ యాంగిల్. ఎంత రావచ్చు? 60 - 30, 60 degrees - 40 degrees, ఎంత రావచ్చు? యూ కెన్ టేక్ 60 degrees మైనస్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ కదా. అఫ్ కోర్స్ కే అంటే మీకు తెలుసు ప్రాపగేషన్ వేవ్ కాన్స్టెంట్, ఓకేనా? టీ ఇస్ టైమ్, ఎక్స్ ఇస్ పాత్ డిఫరెన్స్. సో 60 - 30 అగైన్ మళ్ళీ యాంగిల్ అది. సో యాంగిల్కి డైమెన్షన్ ఉండవు. సో ఇప్పుడు ఏం చేసేటప్పుడు చూడండి, ఏ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ అంటే అగైన్ యూ కెన్ అప్లై ఒమేగా టీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డైమెన్షన్, అంటే నో డైమెన్షన్, m⁴0 l⁴0 t⁴0. అర్థవుతుంది మీకు? బికాస్ జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ ఫర్ యాంగిల్స్ నో డైమెన్షన్స్. సో యూ కెన్ ఈక్వేట్ ఒమేగా టీ నో డైమెన్షన్స్. సో వాట్ ఈస్ ఒమేగా? ఒమేగా టీ అంటే టైమ్, డైమెన్షన్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు m⁴0 l⁴0 t⁴0. సో లేదా ఒమేగా యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు m⁴0 l⁴0 t⁴0 బై t. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ m⁴0 అంటే ఎంత? 1, l⁴0 1, t⁴0 1 బై t అంటే ఏముంది? t⁻−1. అరే ఫాలోయింగ్? సో 1/t అంటే ఎంత? t⁻−1. లేదా యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ లైక్ దిస్ m⁴0 l⁴0 t⁻−1, because anything to the power 0 is equal to 1 from laws of indices. So 1 into 1 into 1 t⁻−1. Are you following? So this is the dimension formula for omega. We got it by using the rules and regulations. For angles you have no dimensions. Exponent powers kuda no dimensions. E power something, for example e power minus a by b ఇలా ఉందనుకోండి, దీనికి కూడా డైమెన్షన్స్ ఏమి ఉండవు, నో డైమెన్షన్స్. ఓకేనా? సేమ్ ఇది కూడా అలాగే అప్లై చేయండి. కేఎక్స్ నో డైమెన్షన్స్, m⁴0 l⁴0 t⁴0. వాట్ ఈస్ ఎక్స్? డిస్ప్లేస్మెంట్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ డైమెన్షన్స్ ఏంటి? ఎల్. అగైన్ m⁴0 l⁴0 t⁴0. సో కే ఎలా వస్తుంది? కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు m⁴0 l⁴0 t⁴0 బై ఎల్. So m⁴0 1, t⁴0 1, l⁴0 1 by l. How much? l⁻−1 or m⁴0 l⁻−1 t⁴0. So this is how you can write. So in such cases, for these type of equations, you have to calculate the things like this, because for angles there are no dimensions. అదవుతుందా? రబ్ చేస్తున్నాను. Shall I rub it? Okay. So like this we can write down the dimension formulas for physical quantities and no dimensions for angles. No dimensions for angles
and also exponents. Exponent lo vachinappudu kuda e power something also you won't have any dimensions. You may have some units but no dimensions. Are you following here? So like this we can calculate the values for dimensions. And I think almost you have traveled half of the chapter in units and dimensions. ఇంకా మనకి ఒక హాఫ్ కాదు 1/4 ఉంది మనకి. అంటే వాట్ ఆర్ ది యూజెస్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్. డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ వల్ల మనకి ఏంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు డైమెన్షన్స్ నేర్చుకున్నాం, డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఎల్ఎంటీ అని. దానివల్ల ఏంటి యూజెస్ ఉన్నాయి, ఏమైనా యూజ్ ఉందా లేదా? సో ఆ యూజెస్ నేర్చుకుందాం డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ వల్ల. తర్వాత హౌ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్ బై యూజింగ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్. అంటే ఎంకేఎస్ నుంచి సిజిఎస్, సిజిఎస్ నుంచి ఎంకేఎస్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, ఓకేనా? దాని తర్వాత బై యూజింగ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ హౌ టు ఫ్రేమ్ ఎన్ ఈక్వేషన్. సపోజ్ ఒక రిలేషన్ ఇస్తారు మనకి. సపోజ్ సమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ లైక్ ఫోర్స్, వెలాసిటీ, టైమ్ ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ సమ్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఎనర్జీ అని అడుగుతాడు. అప్పుడు దానికి ఎలా చేయాలి? ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి రెగ్యులర్ ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతున్నాడండి. సో విల్ ట్రై టు సాల్వ్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ లాస్ట్ యాక్చువల్ మీకు ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో వాడు ఏం చేశాడంటే కొత్త బుక్లో ఫస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ చెప్పాడు. యాక్చువల్లీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఫస్ట్ చెప్పకూడదు, లాస్ట్లో చెప్పాలి. అందుకే నేనేం చేశానంటే ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఫస్ట్, ఐ విల్ టెల్ లాస్ట్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. అంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో. సో ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ వీడియో పార్ట్ 1 ఆఫ్ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ వీ హ్యావ్ డెల్ట్ అబౌట్ ద యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ అప్ టు డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. నా ఇన్ సెకండ్ వీడియో ఏంటంటే డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి అంటే నా వాట్ ఆల్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ యు హావ్ స్టడీడ్ నౌ, ఓకేనా? రైట్, వాట్ విల్ బి ద యూజెస్, ఓకేనా? యూజెస్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్. సో ఆ యూజెస్ తర్వాత హౌ టు అప్లై, హౌ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్, ఓకేనా? తర్వాత వాట్ ఆర్ ద డిమెరిట్స్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్ అనాలిసిస్. డైమెన్షన్ అనాలిసిస్లో డిమెరిట్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ చేంజ్ చేయొచ్చు. అలాగే డిమెరిట్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్స్టెంట్ ఉంది. కాన్స్టెంట్స్ వీ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూస్ బై యూజింగ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్. ఓన్లీ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ బై ద ఎక్స్పెరిమెంట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. అలాగే బై యూ ఫర్ లైక్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్ సైన్ థీటా, కాస్ థీటా మీకు చెప్పాను. యాంగిల్స్ వీ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ డిమెరిట్స్ ఫర్ డైమెన్షన్. నౌ in this video, that is part 2 ending video, we will be discussing about what are the main uses of dimension analysis. అదే విధంగా మరో విషయం మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను. వీడియో 1లో మీకు ఒక విషయం చెప్తాను. అదేంటంటే వీడియో 1లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ మనం చేస్తాం. ఎంకేఎస్, సిజిఎస్ అండ్ ఎఫ్పిఎస్ సిస్టమ్. ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది, అది చెప్పేసి మీకు డైమెన్షన్ అనాలిసిస్లోకి వెళ్తాను. ఎస్ఐ సిస్టమ్ అని ఒకటి ఉందండి. 3 సిస్టమ్స్లో కాకుండా, అంటే ఈ ఎంకేఎస్, సిజిఎస్ అలాగే ఎఫ్పిఎస్ సిస్టమ్స్తో కాకుండా ఎస్ఐ సిస్టమ్ అంటే సిస్టమ్ ఇంటర్నేషనల్, సిస్టమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ డి ఇంటర్నేషనల్, రెండు ఒకటే. సిస్టమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ సిస్టమ్ డి ఇంటర్నేషనల్ రెండు ఒకటే. సో ఈ సిస్టమ్ ఎందుకు కనిపెట్టారు? వై దిస్ సిస్టమ్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్? ఐ టోల్డ్ యూ బిఫోర్, దేర్ ఆర్ మెనీ సైంటిస్ట్స్ లైక్ న్యూటన్, ఫారడే, the same way Ohm, okay, Ampere, etc. So these scientists have done some work regarding their particular subject. So as a honor and to respect them, these names were given as SA system. అందుకే మీకు ఏం చెప్పాను, SA system అన్న MKS అన్న ఒకటే రెండు. But in SA, in some cases we will be dealing about scientists. Okay. In MK system, in some cases we want to deal scientist names. Like for example, length is there, meters. In the same way, in MK system, force unit means newtons. Okay. In the same way, for example, F is there. You know F is equal to MA. So force unit means, for example, in general, mass, kilograms, acceleration, meter per second square. In general, what will tell, what is the MK unit of force means, we can say kg meter per second square. Okay, right. But this is not exactly right. In SA system, if they ask, we should not write kg meter per second square, because kg meter per second square is equal to 1 Newton. So therefore,
Newton is called as either SI unit of force or MKS unit of force. Okay, so both are almost equal. Small border line will be there. Okay, now that is why System International, System D International came into existence, because of the scientists' names to respect them. Adi. Now let us enter into the dimension analysis. Already I have given different dimensional formulas, right, starting from velocity, acceleration, force, work, etc. అలాగే మీ ఫిజిక్స్లో బోల్డ్ అన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ అన్ని క్వాంటిటీస్ కూడా మనం డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ రాయొచ్చు, బికాజ్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ద బేసిక్ థింగ్స్. నౌ విల్ డీల్ అబౌట్ ద యూజెస్ ఆఫ్ dimensional analysis. So just now we have learned in first video, this is part 2 video, units and dimension part 2 video, this is final video. So what are the main uses and the dimensional methods నేర్చుకున్నాం. uses ఏంటి? So the examination అడుగుతున్నాం. Number first one, it is used to convert from one system to another. For example, MKS to CGS or CGS to MKS. Okay, you can convert from one system to another, MKS system to CGS, CGS to MKS. Second one, by using this dimension analysis, we can check the formula. We can check the formula. We can check the formula whether it is correct or wrong. And each and formula, for example, S is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus 8. ఇలా ఫిజిక్స్ లో బోల్డ్ అండ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఆ ఫార్ములాస్ కరెక్టా కాదంతా కూడా మనం డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ ఉపయోగించి బై ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ, ఇందాక మనం చెప్పాం ఫస్ట్ వీడియోలో, x is equal to y plus z. So in that fashion you can check the formula whether it is correct or wrong. So these are the main things we can use by the dimension methods. You can convert from one system to another system, you can check the formula, and not only that, we can frame the formula. Third one, we can frame the formula. ఏంటి ఫ్రేమింగ్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ బి గివింగ్ సమ్ పారామీటర్స్ లైక్ దిస్: force, velocity, time. He'll be saying these are depending upon a physical quantity called as energy. Everything is third. జనరల్గా మనకి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ లెంత్, మాస్, టైమ్. కానీ వాడు ఏం చేస్తాడంటే లెక్కను మారుస్తాడు. విల్ బి టెలింగ్ దట్ ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఫోర్స్, వెలాసిటీ అండ్ టైమ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ఎనర్జీ అని అడగవచ్చు. అప్పుడు మీరు ఏ మెథడ్లో చేస్తారు? యూ హ్యావ్ టు యూజ్ డైమెన్షనల్ మెథడ్స్. సో బై యూజింగ్ దీస్ dimension analysis, we can frame the formula. Okay, suppose any physical quantities are depending upon other physical quantity, okay, you can frame and you can find out the formula. So these are the main important merits. But demerits enti, disadvantages, demerits mainly etante, by using dimension analysis we cannot find the constant value. You cannot find the constant value. Constant value ni man dimension analysis to find cheyalemo. It is only found in the laboratory through the experiments. Okay na? So any constant, man physics lo bold and constants untai. Ee constant value cannot be found out by using the dimension analysis. It is only found in the laboratory during the experiments. అదే విధంగా మనకి ఇంకో విషయం కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఉన్నాయి. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ థీటా, కాస్ థీటా, టాన్ థీటా ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే యాంగిల్స్, దానికి డైమెన్షన్స్ ఉండవు. యాంగిల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ 60 యూనిట్స్ ఉంటాయి, డిగ్రీస్, 30 degrees, 40 degrees, 60 degrees. దానికి డైమెన్షన్స్ ఉండవు, అంటే డైమెన్షన్ లెస్ అనమాట. M0
m to the power of 0, l to the power of 0, t to the power 0 ఉంటుంది. సో ఇలాంటివి కూడా మనం డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ ఉపయోగించి మనం సాల్వ్ చేయలేం. సో దీస్ ఆర్ ద డిమెరిట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద మెరిట్స్. ఓకే, కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ కెనాట్ ఫౌండ్ బై యూజింగ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్, ఓన్లీ ఇట్ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ త్రూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. అలాగే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. మనం దీంట్లో బై యూజింగ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ వీ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్. ఓకేనా? అండ్ మెరిట్స్ ఏంటంటే కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్, MKS to CGS, CGS to MKS, and we can check the formula whether it's right or wrong, and we can frame the formula when parameters are depending upon other physical quantity. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం, ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్. అదేంటంటే చూడండి, హౌ టు కన్వర్ట్, దట్ ఈస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ న్యూటన్ అండ్ డైన్. చాలా ఫెమిలియర్ అండి ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్లో, ఐపీఈలో. ఇది ఒకటి సాల్వ్ చేసి అప్పుడు కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం మనం. ఓకేనా? So one question will deal regarding IPE question, that is relation between, by using dimension analysis, relation between 1 Newton and 1 dyne. సో ఒక న్యూటన్ ఒక డైన్ మధ్య రిలేషన్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఏంటది? ఇన్ లోవర్ క్లాస్ లో కూడా చదువుకుని ఉంటారు 10th లో. 1 Newton is equal 10 to the power of 5 dynes అని తెలుసు మనకి. ఎలా వచ్చింది మరి ఇది? బట్టి పెట్టడం కాదు, దిస్ ఈస్ గాట్ బై యూజింగ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ ఓన్లీ. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. సో ఈ రిలేషన్ దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ మనకి అసలు న్యూటన్ అంటే ఎవరు తెలుసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ 1 Newton ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? సో 1 Newton ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ MKS unit of force. First point. Alage 1 dyne is nothing but CGS unit of same physical quantity force. Dyne ante CGS unit of force, Newton ante MKS unit of force. Okay, ఇది ఫస్ట్ థింగ్ తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే, వెరీ ఫస్ట్ స్టెప్, లెట్ you have to go like this, n1 into, please copy this one, very very important, let n1 into MKS unit of force, okay, is equal to n2 into CGS unit of force. This is the first step. So to find the relation between Newton and dyne, మనం ఏం చేసాం, ముందు న్యూటన్ అంటే ఎవరో కనిపెట్టాం, ఏ యూనిట్, తర్వాత డైన్ అంటే ఏంటో కనిపెట్టాం, తర్వాత యూ యూజ్ వన్ రిలేషన్. ఇక్కడ n1 and n2 ఆర్ ద మల్టిప్లైయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. n1 and n2 ఆర్ కాల్డ్ as the multiplying factor. It may be number 2, 3, 4, 5, 6, 1, so on and so forth. Okay, ఇక్కడ MKS unit of force ఇది, and this is CGS unit of force. Now what you have to do is n1 into, what is MKS unit of force? Newton కదా, so I'll write here. Okay na, n1 into 1 Newton is equal to n2 into CGS unit into dyne. Equation 2. Clear? Next, ఈ ఏదైతే మనం న్యూటన్ అని చెప్పామో, దిస్ ఇస్ వాట్, ఇట్ ఈస్ MKS unit of force కదా. సో వాట్ ఈస్ ఫోర్స్? ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. అండ్ యూ నో వాట్ ఈస్ ఫోర్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా, మాస్ కి క్యాపిటల్ M, యాక్చువల్లీ L T to the power of -2. Put this here, multiplying factor into m l t power -2. Because this is one system, I will use suffix as m1 l1 t1 is equal to n2 into multiplying factor dyne. This is another system, so I will use the suffix as m2 l2 t2 power -2. Equation 3. Okay, are you copying? Right. Now the system is over. Mathematical applications now I'll do. See, m1 by m2 into l1 by l2 into t1 by t2 power -2 is equal to m2 l2 t2, m2 l2 t2 into n2 by n1. You can check it whether it's right or wrong. చూడండి, n1 into m1 l1 t1, n1 into, sorry. Now what is m1 here? m1 is the dimension formula of mass in which one? MKS.
సో ఎంకేస్లో మాస్ దేంట్లో కొలుస్తాం? కిలోగ్రామ్. సో 1 కిలోగ్రామ్ బై M2 అంటే ఏంటి ఇక్కడ? డైమెన్షన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మాస్ ఇన్ CGS. M2 CGS దేంట్లో కొలుస్తాం? 1 గ్రామ్. సో 1 గ్రామ్ ఇంటూ అలాగే L1 L2 ఏంటి? లెంత్స్ ఇన్ MKs అండ్ CGS. MKs లెంత్ దేంట్లో కొలుస్తాం? మీటర్స్. సో 1 మీటర్ బై అలాగే CGS లో 1 సెంటీమీటర్. అండ్ వాట్ ఆర్ T1 అండ్ T2 టైమ్స్ ఇన్ బోత్ సిస్టమ్స్? టైం ఎప్పుడు కూడా సెకండ్స్, టైం యూనిట్స్. సో 1 సెకండ్ బై 1 సెకండ్ పవర్ -2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు N2 బై N1. నోట్ చేయండి. ఓకేనా? ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్ పోర్షన్ బికాజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ప్లేస్. ఇక్కడ రాయొచ్చా? చూడండి ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తాం. ప్లేస్ ఉంది కదా. 1 kg అంటే ఎన్ని గ్రామ్స్? 1000 గ్రామ్స్ బై కిందన 1 గ్రామ్. గ్రామ్ కట్. 1 మీటర్ 100 cm బై కిందన 1 cm. ఇది కట్ ఇంటూ 1 సెకండ్ బై 1 సెకండ్ అంటే 1. సో 1 to the power of -2 is equal to N2 by N1. చూడండి. నా పైన 1000 3 సున్నాలు, 100 5 సున్నాలు. therefore I can write as 10 to the power of 5 into 1 to the power of -2 అంటే మళ్ళీ 1. సో into 1 that is equal to 10 to the power of 5 and which is equal to N2 by N1. Now cross multiply. N2 is equal to 10 to the power of 5 N1. Put this one as equation and the number of 3, 4. Now finally I got some equation. Put this equation 4 in equation 1. So ఈ 4 equation ని 1 లో పెట్టేద్దాం. 1 లో పెడితే ఏమవుతుంది చూడండి. N1 into MKs unit of force ఏంటి? న్యూటన్ is equal to N2. N2 అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 10 power 5 N1. సో 10 power 5 N1 into dyne. N1 gets cancelled. What is left over? 1 Newton is equal to 10 to the power of 5 dynes. So this is the relation. అర్థమైందా మీకు? సో ఇందాక మీకు చెప్పాను యూజెస్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్లో. డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ ఉపయోగించి ఈ విధంగా మీరు రిలేషన్ కట్ చూడండి. ఇక్కడ ఏవైతే మనం యూజ్ చేసే ఇవి అవి మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అవి N1 N2 అనేవి. సో ఫైనల్గా మనకు వచ్చింది కదా 1 Newton is equal to 10 power 5 dynes. In the same way, by using this you can find out 1 joule is equal to 10 to the power of 7 ergs, because joule is the MKs unit of work. I mean Prescott Joule, scientist name. The same way erg is CGS unit of ERG, erg, not EGG erg. Okay, erg is the CGS unit of work. So like that you can even find out the relation between joule and erg. Okay na chelpeyocha? So this is the relation between by using dimension analysis. Please copy cheyandi. Right. Now let us go to the next one. Okay. Okay. Now I told you the uses. Okay. Now the second part of this one, already we are coming to end now. అదేంటంటే ఫ్రేమింగ్ ఈక్వేషన్స్. అంటే ఈ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ ఉపయోగించి హౌ యూ కెన్ ఫ్రేమ్ ఈక్వేషన్స్. హౌ యూ కెన్ ఫ్రేమ్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా? రైట్. సో మీకు సిలబస్ ఎలాగా మారింది కాబట్టి ఎర్రర్ అనాలిసిస్ తీసాడంటే మీకు యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎర్రర్ అనాలిసిస్. సో ఎర్రర్ అనాలిసిస్ లేదు మీకు. ఫ్రేమింగ్ ఈక్వేషన్ చెప్పిన తర్వాత ఇంకా లాస్ట్ వన్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఒకటే. ఓకేనా? నా హౌ టు ఫ్రేమింగ్ ఈక్వేషన్, విల్ సీ దట్ వన్. ఫ్రేమింగ్ ఈక్వేషన్స్. సో దిస్ వన్ విల్ బి అగైన్ యూఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. బై యూజింగ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ యూ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్. ఇది ఎలాగంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్లో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ T, time period of a pendulum, directly proportional to length, okay, and it is depending upon also G.
acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity G. అదవుతుంది మీకు. సో T proportional to G, T proportional to L, T proportional to G. అంటే క్వశ్చన్లో మీకు ఏమని ఇస్తారంటే the time period of a pendulum is depending upon length and acceleration to gravity. Find out the equation. మనకు ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ తెలుసు అందరికి. చూడండి ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను. T is equal to 2 pi into root over L by G, where 2 pi is equal to constant K, L is length of the pendulum, G is acceleration to gravity. మరి ఈ ఈక్వేషన్ రావాలంటే దీన్ని మనం ఎలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. then T proportional to L G. Next step. Now what you have to do is remove the proportion, introduce a constant, and this constant I told you it is only found in the laboratory, not by dimension analysis. Okay, and raise some powers to the right side. Let it be A and G to the power of B. This is next step. Tarvata T time. Okay, constant and the pakan pedtanu. Again lastly I will take this one because anyhow constant value you know from the laboratory experiment, that is 2 pi. Pi is 22/7 or 3.14. I'll put it aside. Later on I'll put it. L and length. Length dimension from length L, capital letters and power A. G, acceleration due to gravity and nothing but L by T square. Dimension formula. Okay na? Rate of change of velocity G. So L by T square power B. So next step, T is equal to L power A, L power B, T power minus 2B. 2 pi minus 2. Now we have to use again homogeneity here. Homogeneity in the sense, left side ఎన్నైతే ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయో రైట్ సైడ్ కూడా అన్నే ఉండాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటే ఉంది. రైట్ సైడ్ రెండు ఉన్నాయి. నాట్ రిపిటేషన్ వన్. రిపీటెడ్ వద్దండి, రిపీటెడ్ కదా, ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. లెంత్ టైం ఉంది, ఇక్కడ లెంత్ లేదు. బట్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ క్రియేట్ L to the power 0 T. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఈక్వల్ చేయాలి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. అదవుతుంది మీకు. ఆ ప్రాసెస్తోనే మనం చేయగలం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి L పవర్ బేసెస్ సేమ్ కదా, పవర్స్ యాడ్ చేసి A ప్లస్ B T పవర్ minus 2B. ఇప్పుడు చూడండి సమానం ఉంది కదా. సో వెన్ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ యూ కెన్ ఈక్వేట్ ద పవర్స్. L పవర్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు L పవర్ A ప్లస్ B, లేదా A ప్లస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, A is equal to minus B, equation 1. Coming to next one, T power 1, same again, loss of indices. T power 1 is equal to T power minus 2B, or minus 2B is equal to 1, B is equal to minus half. So B is equal to minus half, అది A ఎంత అవుతుంది? A is equal to minus of minus B. That is equal to plus half. అయిపోయింది కదా. A, B values వచ్చే, put it here in the equation. I got A and B values. Now I'll introduce a constant again. T is equal to K. K value చెప్పాను కదా, it is found from the laboratory. 2 pi into L. A ఎంత వచ్చింది? What is the value of A? Half. Into G power, what is B? Minus half. Therefore T is equal to 2 pi. L power half I can write as root L. G power minus half I can take root G. కింద తీసుకోవచ్చు. And this is nothing but 2 pi into root over L by G. Therefore time period is equal to 2 pi into root over L by G. అదవుతుందా? This is very very important derivation by using dimension analysis methods. సో ఈ విధంగా మీరు ఎటువంటి ఈక్వేషన్స్ అయినా చేయొచ్చు. ప్రాక్టీస్ వెల్. ప్రాసెస్ మాత్రం ఇదే. ఫస్ట్ ఇచ్చిన వెంటనే క్వాంటిటీస్ రాసుకోండి. రిమూవ్ ద ప్రపోర్షన్, ఇంట్రడ్యూస్ ఎ కాన్స్టెంట్, రైజ్ సమ్ పవర్స్ ABCD or PQRS or LMN ఏది. తర్వాత ఈక్వేట్ ద డైమెన్షన్స్. కుడివైపు ఎన్ని ఉన్నాయో ఎడవైపు అన్నీ ఉండాలి. కుడివైపు 2 ఉంటే ఎడవైపు కూడా 2 ఉండాలి. ఇఫ్ ద రైట్ సైడ్ 3 you are having, left side also should make 3 equal. And then bases are equal, you can see powers యాడ్ చేయడం. ఓకేనా? And thereby putting the values finally. ఓకేనా? So this is how you will be doing. కాపీ చేశారా? And this is the last one for framing the equations if any relation is given. Right. Now last one and the topic significant figures.
యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ లో లాస్ట్ టాపిక్ దిస్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. అసలు సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంటే ఏంటి, దానివల్ల యూజెస్ ఏంటి, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా చూద్దాం. ఓకేనా. లాస్ట్ టాపిక్ ఫస్ట్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. అసలు ఏంటి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫిజిక్స్ ల్యాబొరేటరీలో కొన్ని డివైజెస్ ఉంటాయి, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్, స్క్రూ గేజ్, స్పెరోమీటర్, సెక్స్టెంట్, ఇలా రకరకాలు ఉంటాయి. వాట్ ఫర్ దోస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద డయామీటర్ ఆర్ రేడియస్ ఆఫ్ ద గివెన్ మెటాలిక్ ప్లేట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సిలిండర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ స్పియర్. అయితే అది మెజర్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఒక్కోసారి కరెక్ట్గా యాక్యురేట్గా రాకపోవచ్చు. you'll be taking number of readings, 4 readings, 5 readings or 6 times, 7 times, you'll be finding out average. ఆ యావరేజ్ రీడింగ్ కూడా మీకు కొంత వాల్యూ రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్ 3.6423 సెంటీమీటర్స్ ఇలా రావచ్చు. అంటే మీకు ఎంత పెద్దగా వస్తే వాల్యూ 3.6423 సంథింగ్ లైక్ దట్, అంటే అంత యాక్యురేట్గా వచ్చినట్టుగా వాల్యూ, అంతే కదా మీకు. అంటే మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైం చేస్తే యూఆర్ రెడ్యూసింగ్ ది ఎర్రర్ and you are getting long means 3.6423 means ఎంత పెద్దగా వస్తే మీరు అంత యాక్యురేట్గా ఉన్నట్టు అనమాట. ఎంత తక్కువగా వస్తే అంత యాక్యురసీ తక్కువ ఉందని అర్థం. ఓకేనా. సో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ significant figure. That means while doing any experiment you got some value 3.423 something etc etc. So how many digits are there? Is it 3 digits or 4 or 5 or 6? That is called as significant figure. ఇప్పుడు దానికి ఇంకా బాగా మనం అనలైజ్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి 3.6423 అని ఉంది. ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ అంటే మీరు ఎలా రాస్తారు, కౌంట్ ద నెంబర్ 1 2 3 4 5 5. ఓకేనా. ఈవెన్ డెసిమల్ is there, still it have to count 1 2 3 4 5. In the same fashion, for example like this 4.000. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సార్ జీరో వచ్చింది కదా, జీరోలు కట్ చేసేది అనుకుంటే అవ్వదు. ఆఫ్టర్ డెసిమల్ జీరోస్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఆఫ్టర్ డెసిమల్ లేదు అనుకో, జీరోస్ ఆర్ నాన్ సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్, నాట్ కన్సిడర్. సో ఆఫ్టర్ డెసిమల్ తర్వాత జీరోస్ వచ్చాయంటే దోస్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్. అప్పుడు 1 2 3 4 4 ఈస్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్. దిస్ ఈజ్ రూల్స్ అనమాట. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అని కూడా చెప్పదు. దీస్ ఆర్ రూల్స్ ఫర్ రైటింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్. అర్థమవుతుందా. ఆఫ్టర్ డెసిమల్ జీరోస్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్. అంటే 4 పాయింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ చూడండి 4.00. ఇక్కడ ఎంత 1 2 3. ఆఫ్టర్ డెసిమల్ సిగ్నిఫికెంట్ 3. అలాగే నెక్స్ట్ 4.0 డెసిమల్ తర్వాత 0 సిగ్నిఫికెంట్ 1 2 2. నెక్స్ట్ రూల్ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంది 20000. వితౌట్ డెసిమల్స్ when zeros are there, without a decimal when zeros are there, those are considered as non-significant. డెసిమల్ లేకుండా మీరు ఎన్ని వందల జీరోలు పెట్టినా those are non-significant. Therefore here the significant figure is only 1. ఇక్కడ ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నా మీకు అనవసరం. Significant is, it is non-significant. It is not significant. Zeros are not. Only after decimals the rule is taken as significant figure. ఇదే విధంగా చూడండి నెక్స్ట్ 2000. How much? Zeros you should not consider, 1 only. అలాగే 400. No decimal is there. Zeros are not considered, not significant. Still it is 1 only. అర్థమవుతుందా. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ ఫర్ రైటింగ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్. చూసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఆఫ్టర్ డెసిమల్ జీరోస్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ సిగ్నిఫికెంట్. వితౌట్ డెసిమల్ జీరోస్ ఆర్ నాన్ సిగ్నిఫికెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ పాయింట్. యూ కెన్ కన్సిడర్ సెకండ్ రూల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి. బిఫోర్ ఆల్సో డెసిమల్స్ జీరోస్ ఆర్ నాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.00234. జీరోస్ తర్వాత వచ్చిన ముందు వచ్చిన దోస్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్, నాన్ సిగ్నిఫికెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి 0.00. ఈ రెండు కన్సిడర్ చేయకూడదు. సో హియర్ వాట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ 3.
1, 2, 3. These two are not considered. అదవుతుందా? Even how many zeros? 0.0000036. ఎంత అక్కడ? These zeros are not only this one. 2. These are very very important అండి. జీరోస్ తర్వాత వచ్చిన నెంబర్ తర్వాత బిఫోర్ వచ్చిన those are not significant. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ జీరోస్ ఆర్ ఓన్లీ కన్సిడర్. అది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ రూల్. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి, జీరోస్ వచ్చాయి, డెసిమల్ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చాయి, ముందు వచ్చాయి. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్? 1, 2, 3. 3 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్. యూ షుడ్ నాట్ యాడ్ దీస్ టూ. దట్ ఈస్ రాంగ్ వన్. ద సేమ్ ఇయర్ ఆల్సో 1, 2, 3, 4, 5, 6 అని కూడా రాంగ్. జీరోస్ ముందు వచ్చాయి. అదవుతుందా? అంటే ఇవి రెండు నాన్ జీరోస్ కదా, నాన్ జీరోస్కి ముందు వచ్చాయి 2 ఇక్కడ. ఓకేనా? క్లియర్? ఆర్ యూ కాపీ? This is another important rule. And next one, trapping zeros are again significant. Trapping zeros ante, for example 1.002 ఎంత ఇక్కడ చెప్పండి? 1 ఇక్కడ రెండు నాన్ జీరో, మధ్యలో జీరో. సో మధ్యలో ట్రాప్ ఉంది కాబట్టి those are again significant. 1, 2, 3, 4. Are you following the point here? Trapping zero అంటారు. అలాగే 1.204 నాన్ జీరో, నాన్ జీరో, మధ్యలో జీరో. సో ఇట్ ఈస్ ట్రాప్డ్ బిట్వీన్ నాన్ జీరో. సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్. 1, 2, 3, 4. 4 ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ ద సేమ్ అగైన్ 1.20 అగైన్ 3. బికాస్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ అగైన్ జీరో ఇస్ కన్సిడర్డ్. జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ జీరో ఇస్ సిగ్నిఫికెంట్. సో 3. దిస్ ఈజ్ అనదర్ రూల్. అర్థమవుతుందా రూల్స్? ఫస్ట్ రూల్, సెకండ్ రూల్, third rule, fourth rule. Okay na? So after decimal zero are significant. Before the non-zero, I mean before non-zero number whatever 2, 3, 4 something, zero is not considered, not significant. Okay, you can see your examples I have given. And tarvata trapping zeros, and between non-zero, if zero is trapped, then it is considered as significant. Ika tarvata important chudandi. Order అంటే exponents. For example 2.1 into 10 power 6. ఇక్కడ ఆర్డర్ ఎంత ఉంది? 10 power 6 ఉంది. ఎంత ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ అంటే ఏం రాస్తారు? జీరోస్ కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఇక్కడ కూడా చూడండి 2.1 అంటే సిగ్నిఫికెంట్ ఇస్ 2. అర్థమవుతుందా? అదేవిధంగా 2.0 into 10 to the power of, even if you write minus also, పైన ఎక్స్పోనెన్స్ మైనస్ అని ఉండండి, ప్లస్ అని ఉండండి. ఆర్డర్ ఉన్నది యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్. ఓన్లీ దీస్ టూ ఆర్ కన్సిడర్. డెసిమల్ ఉంది కాబట్టి 2. ఓకేనా? ద సేమ్ లైక్ దిస్ ఆర్ 0.02 into 10 to the power of -6 or +6 or whatever you can take. ఇక్కడ జీరో అవతల ఉంది కాబట్టి నాన్ జీరో అవతల ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్. దేర్ ఫోర్ ఆర్డర్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ 1. అదవుతుంది మీకు. 0.02 ఉంది కదా, అదే 0.202 ఉంది అనుకోండి, అక్కడ మళ్ళీ 3 తీసుకుంటాం. జీరో నాన్ జీరో అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్. ఇట్ ఈస్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్ నాన్ సిగ్నిఫికెంట్. సో ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంత? 1. అండ్ ఆర్డర్ వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్. చూసారు కదా, ఇవి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్. అదవుతుందా? చూడండి ఒకసారి. ఆర్డర్ వచ్చింది ఇక్కడ 2.1 10 power 6. 2.0 10 power -3 2. 0.02 10 power -6 జీరో అవుతుంది కాబట్టి అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్. 1 ఈస్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్. అర్థమవుతుందా? సో దీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి మీకు దీంట్లోని చెప్పేస్తున్నాను. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా రబిట్. సో ఇప్పుడు మీరు రాయగలరు కదా సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఏది ఇచ్చినా సరే. సో ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆఫ్టర్ డెసిమల్స్ జీరో ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్. బిఫోర్ నాన్ జీరో దట్ ఈస్ 2, 3, 4 ముందు జీరోస్ ఉంటే దోస్ ఆర్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ జీరోస్ ఆర్ కన్సిడర్. ట్రాప్డ్ జీరోస్ బిట్వీన్ నాన్ జీరో అగైన్ సిగ్నిఫికెంట్. తర్వాత ఆర్డర్ నాన్ సిగ్నిఫికెంట్ జీరోస్ 10 power -6 అవనండి, +6 అవనండి. Okay, you have to consider like this. Even 2.0 2 is considered. అదవుతుందా? ఒక్కోసారి మీకు చూడండి
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 kilometers ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 kilometers, 2 kilometers, which is also equal to what? 2000 meters kada. 2 kilometers is also equal to 2000 meters because 1 kilometer is equal to 1000 meters or 1 kilogram 1000 అందరికి తెలిసిందే. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? I can write like this. ఇలా రాయొచ్చా నేను? Can I write 2 into 10 power 3? ఇది మ్యాథమెటికల్గా రైటే, కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఒక విషయం, వాట్ ఎవర్ యూనిట్స్ ఆర్ రైటింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్, kilometers or meters, the significant figure should not change. సపోజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ 2 వచ్చింది అనుకోండి, రైట్ సైడ్ కూడా 2 ఉండాలి, 1 రాకూడదు, దెన్ యూఆర్ గోయింగ్ రాంగ్. అదవుతుంది మీకు. ఇక్కడ 2 kilometers రాశాను, 2000 meters. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ నౌ 2 into 10 power 3 రాశాను. ఇట్ మే బి రైట్, బట్ కెన్ ఐ రైట్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్? 2.0 into 10 cube, because order is not considered as significant. So here what is the significant figure? 2.0 means 2. Okay na? So కొన్ని సందర్భంలో మనం ఎక్స్ప్రెసింగ్ వాల్యూస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే అవి ఎగ్జామినేషన్లో కూడా మనకు అడుగుతుంటాడు, చాలా జాగ్రత్తగా మనం రాయాలి. అదవుతుందా మీకు? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హవ్ టు రైట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. అదవుతుందా? ఇంకోటి కూడా మీకు చెప్తాను, అది కూడా కంప్లీట్ చేసి అప్పుడు క్లోజ్ చేస్తాను నేను. అదవుతుంది. ఇక్కడ మీకు 2 kilometers is nothing but 2000 meters. ఓకేనా? సో దిస్ ఐ కెన్ రైట్ as 2.0 into 10 cube. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్? 2.0 మీన్స్ బికాస్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ 0 is significant, therefore 2 is significant ఇక్కడ ఫిగర్. అవుతుంది? అదవుతుంది కదా మనకి. ది సేమ్ వే కెన్ రైట్ దిస్ వన్ as 2000 meters and rights, because 2 kilometers is nothing but 2000 meters. Clear? యూనిట్ చేంజ్ అయినంత మాత్రం సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ మారకూడదు, సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ విల్ బి రిమైనింగ్ సేమ్. లాస్ట్ వన్, రౌండింగ్ ఆఫ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. రౌండింగ్ ఆఫ్ చాలాసార్లు మనకు కొన్ని వాల్యూస్ వస్తుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ 3.750. 3.750 ఒకటి ఉంది, అలాగే సెకండ్ వన్ 3.650 ఉంది. 3.750 ఒకటి ఉంది, 3.650 ఉంది. ఇప్పుడు దీనికి రౌండింగ్ ఆఫ్ ఎలా మనం చేయాలని చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, 3. ఈ 750లో చూడండి, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ సిగ్నిఫికెంట్, ఓకే 1 2 3 4 అని రాయి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్. ఇక్కడ కూడా అంతే 1 2 3 4, కానీ ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ రాయట్లేదు మనం, వీఆర్ రౌండింగ్ ఆఫ్. రౌండింగ్ ఆఫ్ అంటే ఎలా చేయాలి చూడండి, 3.7లో ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ 5 అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకి 5 పక్కన 0 ఉంది. సో 5 పక్కన ఎప్పుడైతే మీకు 0 ఉందో, ఓకేనా, I'll tell one thing otherwise. First of all, I'll give a normal form and then explain. For example, చూడండి, for example 3.72 ఉందండి. For example 3.72 ఇలా చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది రౌండింగ్ ఆఫ్. 3.72లో చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దీన్ని ఎలా రాస్తాను నేను? I can write as 3.7. Why? ఇక్కడ 2 is less than 5. మ్యాథమెటికల్లీ మనకి ఇదంతా తెలుసు, 2 is less than 5. So therefore I can rounding off to 3.7. ఇంకోటి 3. ఫస్ట్ది, సెకండ్ది, రెండో సపోజ్ 3.76 ఉంది. ఇక్కడ ఎలా రాయొచ్చు? 6, you can see 6 is greater than 5. So this one I can rounding off to 3.8. That is rounding off. 5 కన్నా ఎక్కువ కదా, so I can write as 3.8. 6 is greater than 5. ఇది ఒక వెర్షన్.
నెక్స్ట్ వెర్షన్ చూడండి. 3.752. ఇక్కడ ఇది ఎంత ఉందండి? 5 ఉంది. ఓకేనా? 3.752లో 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 కదా. చూడండి, 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, లెస్ దెన్ కాదు, గ్రేటర్ దెన్ కాదు. అప్పుడు దీన్ని ఎంత రాస్తాం మనం? ఈక్వల్ టు 5 కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 3.8. ఎందుకు 3.8 రౌండ్ అప్ చేసాను చెప్పండి? ఎందుకంటే ఈ 5 యువతలో ఏదైతే ఉందో, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెన్స్ టు బి ఆడ్ నెంబర్, సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఆడ్ నెంబర్, యాడ్ 1 టు దట్ 1. 7 + 1 ఎంత? 8 అయిపోయింది. 3.8. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ మారుస్తాను. ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఏముంది చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేక్ లైక్ దిస్ 2.650. 2. ఓకేనా? సారీ, 0 కాదు. ఐ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈవెన్ నెంబర్ 5.653. నా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. కానీ ఇక్కడ 6 అనేది ఈవెన్ నెంబర్. 6 ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్. సో ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం యాడ్ చేయం, ఓన్లీ ఆడ్ వచ్చినప్పుడు యాడ్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఏం రాస్తాం మన వాల్యూ? సో ఇక్కడ 5.653లో సారీ ఇక్కడ ఏమైంది మనకి? జస్ట్ ఎ మినిట్, స్మాల్ మిస్టేక్ ఈజ్ ఓవర్. 5.653లో ఇక్కడ కూడా మనకి 5 తర్వాత 3 ఉంది. 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు? రౌండ్ అప్ 5.7 అని రాసుకోవచ్చు. చూడండి, 5.7 అని రాసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు 0 వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సియర్ 2.750. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? వెన్ యూఆర్ గెటింగ్ జీరో, whenever you're getting zero, please make a note. Okay, whenever you're getting zero, then you have to observe 5 యువతలు ఈవెన్ ఉందో ఆడ్ ఉందో అబ్జర్వ్ చేయాలి. రౌండింగ్ ఆఫ్ లో మ్యాథమెటిక్స్ లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే చిన్న మిస్టేక్ చేస్తే మొత్తం గోవింద అయిపోతుంది. whenever you're getting zero, ఈ 0 యువతల 5 ఉన్నప్పుడు దాని యువతల నెంబర్ ఏదైతే ఉందో 5 యువతల 7 ఆడా ఈవెన్ చూసుకోండి. ఆడ్ ఉంటే యాడ్ చేయండి, ఈవెన్ అయితే యాడ్ చేయకండి. అర్థమవుతుందా? Because it is odd number, this value is taken as 2.8. యాడ్ చేశాను. అది ఈవెన్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్. చూడండి, 2.650. దిస్ వన్ is even number, 5 before 5 is equal to even number, then don't add. ఓకేనా? జస్ట్ దాని వాల్యూ ఎంత రాస్తాం? 2.6 రాసేయండి, even though 5 is equal to 5. Are you understanding the point here? అర్థమైందా? చూసుకోండి, ఇక్కడ ఈ రౌండింగ్ ఆఫ్ లో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. 3.72లో 2 is less than 5, 3.7, 3.76 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు మీకు. 6 greater than 5, 1 is added here, so 3.8 రౌండింగ్ ఆఫ్. 3.752లో ఇక్కడ 4th నెంబర్ 2 ఉంది, దాని యువతల 5 అంటే 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకేనా? ఈ నెంబర్ డోంట్ కన్సిడర్ ద నెంబర్ 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 5 ఆర్ లెస్ దెన్ 5. కన్సిడర్ 5 ఓన్లీ హియర్. 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. దీని యువతల నెంబర్ ఆడ్ ఈవెన్ చూసుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆడ్, యాడ్ 1 నెంబర్. ఇఫ్ ఈవెన్, డోంట్ యాడ్ నెంబర్. రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇది ఆడ్ కాబట్టి 3.8 మనం రాసుకున్నాం. ఇన్ ద సేమ్ ఇక్కడ చూడండి, 5.653లో మళ్ళీ ఈ 3 ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 5 ఆర్ లెస్ దెన్ 5, ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్ వన్. దీని యువతల నెంబర్ చూడండి, ఈవెన్ ఆర్డర్ చూసుకోండి. ఓకేనా? సో తర్వాత మీకు మళ్ళీ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, 2.750లో 0 వస్తున్నప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్త. వెన్ యూఆర్ గెటింగ్ 0, దెన్ యూ హావ్ టు కన్సిడర్. ఏంటి ఇక్కడ 0 వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే 5 యువతల ఆడ్ ఉందో ఈవెన్ ఉందా. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆడ్, యాడ్ 1 నెంబర్. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్, డోంట్ యాడ్ నెంబర్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ 2.6 రాయండి. ఇక్కడ 2.7కి 1 యాడ్ చేసాం. రిమైనింగ్ ఏంటి మామూలు అండి, ఇక్కడ నెంబర్తో సంబంధం లేదు. 3 greater than 5 లెస్ దెన్ 5 నీడ్ నాట్. ఓకే, సో 5.6553లో 5.7 అని చేసాం. 5 ఈజ్ ఈక్వల్ 5 కాబట్టి 1 యాడ్ చేస్తాం. ఓన్లీ ఎప్పుడైతే కన్సిడర్ చేయాలంటే వెన్ ఎవర్ యూఆర్ గెటింగ్ జీరో ఆఫ్టర్ ద నెంబర్స్, ఆ 0 యువతలు మనకి ఈవెన్ ఉందా ఆడ్ ఉందా చూసుకుని. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఆడ్ నెంబర్, యాడ్ 1 నెంబర్ డిజిట్ అండ్ రౌండింగ్ ఆఫ్.
If it is even, don't add 1. You keep it like that. Like this. So these are some examples అండి. ఓకేనా? ఇంకోటి ఏమైనా చేద్దామా టు ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్? ఇంకోటి ఇస్తాను లాస్ట్ ఇది రౌండింగ్ ఆఫ్లో, అది చేసి క్లోజ్ చేసేయండి. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3.352 3.352. Second one 3.350. Third one 3.450. ఇప్పుడు చెప్పండి దీనికి ఆన్సర్స్ ఎలా రాస్తారు? రౌండింగ్ ఆఫ్ 3.352. ఇక్కడ కూడా 5 is equal to 5. Don't forget about 2 is greater than 5 or less than 5, whatever thing. 5 is equal to 5. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనకి? వెంటనే 3.4 రౌండింగ్ ఆఫ్. 0 వస్తేనే మనం యాడ్ చేయడమా లేదా మా యాడ్ చేయకూడదని చూసి ఇక్కడ ఉన్నాయనుకోండి 3.352. 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ 5 కదమ్మా. 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ 5. 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ 5. 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ 5. దేర్ ఫోర్ ఇమీడియట్లీ మనం ఏం చేస్తాం? మనం 3.3కి 3.4. అలాగే ఇక్కడ చూడండి 3.350లో 0 వచ్చింది. అండ్ ఇది ఈవెన్ ఆడా ఆడ్ నెంబర్, యాడ్ 1. సో 3.4 విల్ బి ఆన్సర్. 0 వచ్చినప్పుడే చాలా జాగ్రత్త ఉంది. 0 లేనప్పుడు మనకు అంత డిఫికల్ట్ ఉండదు. 0 వచ్చినప్పుడు యువతల 5 చూసుకోండి. 5 యువతల నెంబరు ఈవెన్ ఆర్డర్ చూడండి, ఆడ్ నెంబర్, యాడ్ 1 నెంబర్, రౌండింగ్ ఆఫ్ 3.4. ఇక్కడ చూడండి 3.450 0 వచ్చింది. 5 యువతల ఈవెన్ ఉందా ఆడ్ ఉందా? ఈవెన్ ఉంది. దెన్ డోంట్ యాడ్ 3.4. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనం రౌండింగ్ ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చండి. సో ప్రాక్టీస్ లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్దర్. ఈ విధంగా మనం యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ చెప్పుకొని ఈజీగా మార్క్స్ మనం స్కోర్. ఇది చిన్న చాప్టరే, బట్ కొంచెం ఈ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ దగ్గర యూ హావ్ టు టేక్ కేర్. చెప్పాను కదా, ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాలి. 0 వస్తుందా, నాన్ 0 వస్తుందా, హౌ టు రౌండ్ ఆఫ్, లెస్ దెన్, ఈవెన్, ఆడ్. చూస్తారు కదా ఇక్కడ ఈ ఫిగర్స్లో మనకి 0 వచ్చినప్పుడే కొంచెం జాగ్రత్త ఉంది. 0 వచ్చినప్పుడు అక్కడ 5 ఉందనుకోండి, ఆ 5 యువతల ఈవెన్ ఉందా ఆడ్ ఉందా? ఆడ్ ఉంటే యాడ్ 1, రౌండ్ ఆఫ్. ఈవెన్ ఉంటే డోంట్ యాడ్, కీప్ లైక్ దిస్ 2.6. ఓకేనా? రిమైనింగ్ వాళ్ళు మామూలుగా మనం రాసుకున్నాం. చూడండి 3.72లో చూడండి 3. ఇక్కడ 3.72లో ఏం చేసాం? 3.7 రాసాం. ఓకేనా? 3 because 2 is less than 5. In the same way 3.76, ఇక్కడ 6 greater than 5, what add చేసాం 3.8. So this is how అండి. So please practice well. Anyhow, first chapter units and dimensions we have completed successfully. Again we will be meeting with the next chapter, that is motion on a straight line. Second unit మనం మోషన్ ఆన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ లో మనం మీట్ అవుతున్నాం. ఓకేనా? రైట్.